lecture of rural development, we are going to see the new topic, that is the sixth unit, planning for rural development introduction. That is the plan and planning for rural development. Rural planning in India is an area of prime importance for the Ministry of Rural Development. The very first thing while starting any project, as a civil engineer or a student of diploma, we should be able to actually find out the path or the end point to which we have to be reached, or to which we actually have to follow to reach the end point. So to actually reach that end point, we should be able to plan all the things. Until and unless the planning is done, we cannot achieve our dream project, or actually we cannot go till the end point. So if we are interested to successfully reach that end point, we should plan the things. Here we have already seen this in the second year. Okay, but as far as rural development is concerned, the planning of the rural development is also very important as far as the development of the people living in the rural area is concerned, because not less than 70% of our population actually resides in the rural area. And if we want to develop our country, the only thing which we can do is we have to develop our rural area. As far as the rural area is developed, we cannot develop our country, or we cannot say that our country is developed. Only Mumbai, say only Calcutta, maybe Madras or Chennai or Delhi. If we show only these four metropolitan cities and say that our India is developed, it is not so, because not more than 2% of the people of our population are actually living in these areas. So development of these metropolitan cities is also important, but as far as our country is concerned, we should totally focus on the development of our rural areas if we are really interested to develop our country. Okay, so the first thing which you are going to see here is rural planning needs to reflect growth and social justice. Growth in the rural sector is the key to the social and economic development of India. That's what I am saying here. If we are actually interested to develop our country, we should be able to actually give the social justice to the people living in the rural area, and it is the key element to develop their social as well as economic status. जर इथं आपण लक्ष देऊन पाहिलं तर एक गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल, पुणे मुंबई म्हणा, त्यानंतर आपलं चेन्नई, कोलकाता किंवा दिल्ली, हे जे आपले महत्त्वाचे सिटीज आहेत देशातले, ह्यांचं जर जो विकास होतो, सर्वांगीण विकास होतो, किंवा ते जे डेव्हलपमेंट आहेत, हे डेव्हलप झाले त्यांना फक्त चित्रात दाखवून किंवा त्यांचं चित्रीकरण करून जर आपण म्हणायला लावलं की माझा देश डेव्हलप झाला आहे, माझा देश अतिशय सुधारलेला आहे, हे जर आपण दाखवत असू तर ते अतिशय आपण स्वप्नात असल्यातला प्रकार आहे. जर माझ्या देशाला किंवा आपल्या देशाला जर अतिशय चांगल्या पद्धतीने खरं जर आपल्याला डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर ग्रामीण भागातला प्रत्येक व्यक्ती हा डेव्हलप झाला पाहिजे. कारण जवळपास 70% जी लोक आहेत आपल्या देशातली, ही कमीत कमी 70% लोक जी आहेत ती राहतात कुठं? ग्रामीण भागात. जोपर्यंत ग्रामीण भागातला प्रत्येक व्यक्तीला बेसिक नीड त्याची सॅटिस्फाय होत नाहीत, त्याला सामाजिक न्याय मिळत नाही, त्याला चांगल्या पद्धतीनं त्याचं जो इकॉनॉमिक आहे ते डेव्हलपमेंट होत नाही, तोपर्यंत आपल्या देशाची प्रगती ही अशक्य आहे. आणि ते जर आपल्याला करायचं असेल तर त्यांना सामाजिक न्याय दिलं पाहिजे. सेकंडली त्यांना इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, त्यांचं थोडक्यात त्यांचं जे मंथली इन्कम आहे ते वाढवलं पाहिजे. त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला वाढवावं लागणार आहे. ते जर आपण वाढवण्यात असमर्थ ठरलो तर इथं आपण काही करू शकणार नाही आहोत. The planning of rural development means what to do, when to do, how to do, where to do for the development of rural area, so that the people staying in the villages can live a comfortable and happy life. Planning of rural area म्हणजे काय लक्षात घ्या. काय करायचं, कधी करायचं, कसं करायचं, कुठं करायचं,
हे विकास करण्यासाठी का विकास करायचं हे सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत आपल्याला हे कळत नाहीत तोपर्यंत आपली जे ग्रामीण भागात आपली जे ग्रामीण बांधव राहत आहेत त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग देऊन त्यांना राहण्यासाठी अतिशय उत्तम अशा सोयी करून तिथल्या तिथं त्यांना अतिशय आनंदात राहण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणं हे आपलं सगळ्यात मोठं एम आहे. Next is the planning of rural development is necessary to fulfill the following activities in village area. प्लॅनिंग कशासाठी लागतं तरी खालील जे गोष्टी आहेत यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी खालचे हे जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यांना फुलफिल करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं हे काम आहे. तर पहिलं कुठलं फॉर द ॲग्रिकल्चर अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे शेती जे व्यवसाय आहेत शेतीशी निगडीत जे गोष्टी आहेत त्यांचं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी त्याचं प्लॅनिंग अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणजे प्लॅनिंगमध्ये काय काय येतं लक्षात घ्या. हे फक्त एक वाक्य लिहिलं याला मार्क पडले हे आपला दृष्टिकोन नाही. आपला दृष्टिकोन कसं पाहिजे शेती करणार आहे आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी आपल्याला नेमकं काय करावं लागेल ह्या गोष्टींचा आपला अभ्यास असणं अतिशय गरजेचं आहे. तर त्यात काय येतं तर तिथली शेतीची जमीन जी आहे ते जमीनचे कस आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट करायला पाहिजे. ते कस आहे ते कस असलेले त्यात जे न्यूट्रिएंट्स आहेत कोणत्या पिकासाठी ते योग्य आहे आणि तिथलं चांगल्या पद्धतीनं कुठलं पीक आपण पिकवू शकतो जास्तीत जास्त त्याचं यील्ड घेऊ शकतो ह्याचा अभ्यास करून तिथं डेव्हलपमेंट करणे म्हणजेच ॲग्रिकल्चर अँड डेव्हलपमेंट. हे या गोष्टी आहेत हे लक्षात घ्यायचा पूर्णतः त्यात इन्व्हॉल्व्ह होऊन हे केल्याशिवाय ॲक्च्युली ग्रामीण भागातला हा विकास होणे शक्य नाही. नेक्स्ट इज द फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स अँड क्रॉप्स. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पावसाळ्यात अति पाऊस होतं पिकं बुडून जातात उन्हाळ्यात अजिबात पाणी मिळत नाही म्हणून पिकं वाळून जातात. दोन्हीकडनं आपलं नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते. मग यासाठी काय ड्रेन आउट करणे अतिशय पाऊस झाला तर तिथं अशा पद्धतीनं आपण तिथं ड्रेन्स प्रोव्हाइड केले पाहिजेत जेणेकरून जे जास्त पाणी झालेलं आहे ते खालनं पोरस पाईप्समधनं निघून जाईल आणि पूर आपल्याला टाळू शकतोय. सेकंड थिंग उन्हाळ्यात जे पाणी आपल्याला कमी पडतं तेच पाणी वळवून कॅनल्स बांधून जे डॅम आहे त्यातलं पाणीचं व्यवस्थित सुनियोजन करून हे जर पाणी आपण वापरायला सुरुवात केली तर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपण हे करू शकतो. नेक्स्ट इज फॉर एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस पर्यावरणाचं रक्षण करणे हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पर्यावरणाचं जर आपण रक्षण केलं नाही तर आता कोरोना जे आहे हे इम्बॅलन्स एन्व्हायरमेंटलचा एक अतिशय सगळ्यात मोठा आपला धक्का आहे असं जरी म्हटलं तर आपल्या लक्षात येईल. आपण जर निसर्गाला वंदन केलं नाही किंवा निसर्गाची आपण जर व्यवस्थित वागलो नाही तर निसर्ग देखील आपल्याला नीट सांभाळून घेईल याची आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही. फार जर डोक्यावरनं पाणी गेलं तर काय करतंय माकड देखील आपल्या पिलाला बुडवतो त्यातला प्रकार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं जे आपलं एन्व्हायरमेंट आहे जे आपलं निसर्ग आहे त्याचं प्रोटेक्शन करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट फॉर फॉरेस्ट्री. आपण जे जंगल तोड अतिशय वेग गतीनं करायला लागलोय अतिशय कमी प्रमाणात आपलं जंगल शिल्लक राहिलेलं आहे. ते जंगलांचं संरक्षण करणं हा पण अतिशय फार मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फॉर हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट. तर बघा प्रत्येकाने मोठं 10 गुंठ जागा घेऊन त्यात एक घर बांधून डेव्हलप करणं हे असं केच राहिलं तर आपले जागा शिल्लक राहणार नाही. त्यासाठी अपार्टमेंट सिस्टीम जी आहे एकावर एक आपण घरं बांधून कमी एरियात जास्तीत जास्त लोकांना तिथं कसं निवासासाठी निवास म्हणजे काय तिथं राहून काम करण्यासाठी गेलेले लोक असतात सिटीजमध्ये त्यांचं मेन नेम काय असतं तिथं राहायला जवळपास जागा मिळावं त्यात त्यांनी सॅटिस्फाईड असतात. त्यामुळे जर त्यांना तुम्ही चाळी बांधून पूर्वीची चाळी म्हणजे आता ते अपार्टमेंट लक्षात घ्या दोन्हीत काही फरक नाही. पूर्वी चाळी फक्त 2 ते 3 मजली असायच्या त्याच्याऐवजी आता आपण अपार्टमेंट बांधतोय ते 15 ते 20 मजली पण आपण अतिशय इझिली बांधू शकतोय. म्हणजे पूर्वीची जे चाळीची संकल्पना होती तीच आपण अपार्टमेंटच्या रिप्लेस केलेली आहे. द होल थिंग रिमेन्स कॉन्स्टंट ओनली द वर्ल्ड हॅव बीन चेंज्ड ॲक्च्युअली. ओके. द नेक्स्ट इज फॉर रुरल रोड्स अँड कन्स्ट्रक्शन. ग्रामीण भागातलं जे पीक आहे म्हणा किंवा ग्रामीण भागातले जे व्यवसाय आहेत तिथपर्यंत जर लोकांना पोहोचायचं असेल तर तिथं अतिशय चांगल्या पद्धतीचे रस्ते असणे फार गरजेचं आहे आणि जोपर्यंत आपण हे फॅसिलिटीज त्यांना चांगल्या पद्धतीने आपण प्रोव्हाइड करू शकत नाही तोपर्यंत त्यांच्याकडनं फार चांगल्या अपेक्षा करणं पण चुकीचं आहे. फॉर बँकिंग अँड कॅपिटल मार्केट डेव्हलपमेंट. If you now actually observe our government policies now actually what it is doing, it is providing the insurance to the people living in the rural area, not only for their life but also for the crop also. So why it is doing such a thing? Because what happens if there is more or less some amount of
crops get destroyed due to heavy rainfall or due to the drought. Because of this, what happens actually is the government is always paying to our farmers. It is their duty, no doubt, but every and now and there we have to pay to them. Now, instead of paying through the government, what the government has done here is they have insured the crops, and very little amount is to be paid by the our farmers. Once they pay that amount and get the crops insured, and suppose their crop gets destroyed due to this some natural calamity, at that time what will happen, the capital or the bank will provide them the insurance money, and in this way this banking sector, this insurance sector and the capital market development sectors are to be involved in the development of the rural area. जर तुम्ही बघितलात तर आता पण कसं होतंय आणि नेहमी होत पण आलेलं आहे, आपला ग्रामीण भागातला जो शेतकरी आहे तो भरपूर प्रमाणात कष्ट घेतो, भरपूर प्रमाणात काम करतो, जनावरांसारखं राबतो आणि ऐन वेळेला भरपूर प्रमाणात पाऊस तर होतं किंवा दुष्काळ पडतं आणि याच्यामुळं आपल्या बांधवाचं फार मोठं नुकसान होत असतं. आपलं सरकार नेहमीप्रमाणे त्यांना थोडंफार जे कॉम्पेन्सेशन आहे ते द्यायचा प्रयत्न करतं, ते अतिशय खरं अल्प प्रमाणात असतं. मग सरकारनं आता काय केलेलं आहे, तर त्यांनी पीक जे आहे त्याचं इन्शुरन्स करायला सुरुवात केलेली आहे. पीकचं इन्शुरन्स जर आपण करून घेतलं चांगल्या पद्धतीनं, तर आपले जे शेतकरी आहेत ते थोडंफार अमाऊंट त्यांनी पे केलं आणि समजा आपल्या दैवामुळे काही नुकसान झालं तर ते आपण इन्शुरन्सचे पैसे भरल्यामुळं चांगल्या पद्धतीनं शेतकऱ्याला हे पैसे परत मिळू शकतात. फॉर कॉलेजेस अँड स्कूल्स अँड फॉर एज्युकेशन. पलायन जे होतंय शेतकऱ्यांचं म्हणा किंवा नवीन पिढीचं म्हणा, हे त्यांचं पलायन कुठं व्हायला लागलंय, अर्बन एरियाजकडं होताना आपल्याला जास्तीत जास्त दिसून आलंय. हे पलायन कशामुळे होतं, तर खेडेगावात म्हणा किंवा ग्रामीण भागात म्हणा हे चांगल्या पद्धतीची सोय त्यांना तिथं मिळत असल्यामुळे माणूस हा शहराकडे पळायचा प्रयत्न करतो. हे जर आपल्याला थांबवायचं असेल तर काय करायला पाहिजे आपल्याला, द व्हेरी सिम्पल थिंग विच वी कॅन इझिली डू इज वी हॅव टू प्रोव्हाइड ऑल दीज फॅसिलिटीज इन देअर ओन टाउन. हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत जर आपण तिथल्या तिथं प्रोव्हाइड करायला सुरुवात केली तर होईल काय, तर आपला शेतकरी किंवा आपला जो ग्रामीण भागात राहणारा आपला बांधव आहे तो तिथल्या तिथं राहून तिथली एरिया कसं चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलप करता येईल याकडे पूर्णतः लक्ष देऊन आपलं स्वतः पण डेव्हलप होईल आणि तिथला एरिया पण डेव्हलप करण्यात हातभार लावेल. नेक्स्ट इज, हे करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, ग्रामीण भागातच चांगल्या पद्धतीचे कॉलेजेस, चांगल्या पद्धतीचे स्कूल्स द्यावं लागेल. आपलं शरद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हे पण आपण राहतोय कुठं, हे यड्रावमध्ये आहे, हे पण एक रुरल कॉलेज आहे, लक्षात घ्या. ह्याच्या मागचं पण आपला मूळ हेतू काय, ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना चांगले स्किल देणे, हे पण आपल्या कॉलेजचं एक अतिशय महत्त्वाचा हेतू आहे. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट विच इज गिवन बाय आवर मॅनेजमेंट. Serve as an aid to the rural development extension worker in establishing an effective working relationship with rural producers and educating them in scientific methods of farming. आपल्या ग्रामीण भागातला शेतकरी भरपूर राबतो, जनावरसारखं राबतो. खरं जर आपण त्याला टेक्निकल गोष्टी समजवल्या, त्यांना थोडंसं ट्रेनिंग दिलं आणि कमीत कमी त्रास घेऊन जास्तीत जास्त पद्धतीनं कसं पीक घेता येईल याचं जर त्याला आपण टेक्निकल नॉलेज देऊन सायंटिफिक मेथड जर त्यांना आपण सांगायला सुरुवात केली तर मला 100% अशी खात्री आहे की आपला शेतकरी बांधवाचं उत्पन्न वाढेल आणि तो स्वतः पण अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पैसे कमवायला त्याला अतिशय चांगलं प्रोत्साहन मिळून तो स्वतः देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्टेबल होईल. प्लॅनिंग ॲट डिस्ट्रिक्ट अँड ब्लॉक लेवल्स इज कन्सिडर्ड ॲज मेसो लेवल और इंटरमिडिएट लेवल प्लॅनिंग. जे प्लॅनिंग आहे ते डिस्ट्रिक्ट लेवलला, ब्लॉक लेवल आहे जे मिसो लेवल असं कन्सिडर करण्यात आहे. द मेन फंक्शन इज टू ट्रान्सलेट द मायक्रो लेवल प्लॅनिंग इनटू कॉन्क्रीट अँड ऑपरेशनल प्रोग्राम्स अँड प्रोजेक्ट्स कन्सिडरिंग द peculiar characteristics and requirements of the districts of block concerned. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, मधल्या लेवलचं जे काम आहे, मिसो म्हणजे मधल्या लेवलचं जो काम आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करून त्यांचं जे गरजा आहेत, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्यांचे जे रिक्वायरमेंट्स आहेत हे पूर्णतः त्यांना देणे, चांगल्या पद्धतीची फॅसिलिटीज पण त्यांना देणे, हे सगळं आपला सगळ्यात मोठा हेतू असणार आहे. आणि सगळ्या जर आपण गोष्टींचा अभ्यास केला तर असं आपल्या लक्षात येईल की आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे देऊ शकतो.
Thank you very much. We'll continue in the next lecture.